सुप्रभातम पिलामाने आज तुम मानक मानसांक प्रसून कालांश को स्वागत। आज चतुर्थ श्रेणीर मानसांक प्रसून जोग और वियोग पाठ 2 रे थिबा जोग वियोग आमे आलोचना करिबा। 1 नंबर अच्छी प्रश्न 4 गोटी क्रमिक संख्यार जोगफल 66 संख्या गुड़िक केते बा लेख। संख्या गुड़िक केमती बाहर पिला माने 4 गोटी क्रमिक तमे जानिच आगरू क्रमिक काहाकू कुहा जाए ना क्रम अनुसार थिबा संख्या को क्रमिक संख्या कुहा जाए। एठारे 4टी क्रमिक अज्ञात अछि तेणु जोगफल जना अछि। ए जगारे आमे 2टी क्रमिकर सूत्र जानिचे तेणु 2टी क्रमिक बाहर करदबा। केमिति बाहरिबो ना आमे जानिचे 4टी क्रमिक मध्यरु जेकोनोसी स्थानरु नियो 100 101 102 104 103 जेमिति नियो। प्रथम चतुर्थ मिसेले जेतिकी होतिबो द्वितीय तृतीय मिसेले सेतिकी होतबो। एग्जांपल देखो पिला माने 1 2 3 4 1 आउ 4 मिसेले 5 2 3 मिसेले 5 तेणु कहीं आम एमती करुचे ना ताको दिभाग करदबा। 66 को 2 रे हरिदबा दिभाग करदबा। प्रथम चतुर्थर जोगफल बाहर जीव 33 द्वितीय तृतीयर जोगफल बाहर जीव 33। ताले द्वितीय तृतीय होची हमर 2टी क्रमिक। जदि 2टी क्रमिकर जोगफल 33 हैला ताले अंतरफल आसीबो 1। तेणु एठी आमे जोगफल अंतरफल 2टी क्रमिकर बाहर कर देइचे माने एठी माने बड़ संख्या माने तृतीय संख्या। द्वितीय तृतीयर जोगफल 33 ना आमे कोन करिबा ना तृतीय संख्या केमिति बाहरिबो बा बड़ संख्या केमिति बाहरिबो 33 जोगफल युक्त अंतरफल हरण 2 सूत्र होला जोगफल युक्त अंतरफल हरण 2। तमे माने कहिबो गुरुमा जो 2टी क्रमिक मध्य अंतरफल किछि देइनी दब कौन आम कौन कह 4टा गाईर केतेटा गोड़ आम कौन गोड़ देथब गोटे गाईर 4टा गोड़ जा साधारण ज्ञान यहाँ। तेणु 2टा क्रमिक मध्य अंतरफल सर्वदा 1। तमें गोटे भावुन 2 आउ 3 3 रु 2 केते बेसी 1 बेसी ना नहीं। तेणु क्रमिक माने पाखापाखी संख्या पाखापाखी संख्या परस्पर ठारू 1 अधिक सी ताठारू 1 कम। तेणु एठी अंतरफल 2 जनक मध्य 1 आसुची तेणु जोगफल 33 बाहर कर देइचे दिभाग करी। तेणु तृतीय संख्या बाहरिबो जोगफल 33 युक्त अंतरफल 1 हरण 2। ताले 33 रे 1 मिसले 34 2 रे हरले 17। द्वितीय संख्या जी सान संख्या से सान संख्या केमती बाहरिबो ना जोगफल फेडाण अंतरफल हरण 2। जोगफल होची 33 अंतरफल होची 1 फेडी देले हबो 32 2 रे हरले हबो 16। ताले आमर जदि द्वितीय तृतीय जना पड़गला ताले 4टी क्रमिक आउ 2टी बाहर जीवो। द्वितीयर पूर्व होची प्रथम तेणु पूर्व संख्या 1 फेडिले बाहरे तेणु द्वितीय 16 होइतिबारु तारु 1 गले 15। चतुर्थ तृतीयर परवर्ती संख्या होची चतुर्थ तेणु तृतीय संख्या 17 17 रे 1 मिसेले 18। ताले आमे जानिले 3 र पर होची 17 पर 18 द्वितीय होची 16 16 र पूर्व होची 15 अतएव संख्या 4टी 15 16 17 18। भल भारे बुझिल पिला माने 4टी क्रमिक केमिति बाहरुची आगु भल रूपे अभ्यास करिवो। 2 नंबर प्रश्न अछि पिला माने 2 नंबर प्रश्न 30 युक्त 31 युक्त 32 युक्त 33 युक्त 34 युक्त 35 समान केते। पिला माने ये सबु जाक क्रमिक संख्या अछि केतेटा ना 6टा। आमे जानिचे जदि कौनसी संख्यार मु तुमको कहबी 1 रु 35 पर्यंत संख्यार समष्टि केते तुम कौन 1 2 लेखिकी मिसेब केबे मिसेबनी। तेणु करी तमे आर गोटे सूत्र अछि शेष संख्या गुणनता परवर्ती संख्या हरण 2। तेणु आउ गोटे मेथड अछि जेहेतु ये 6टा क्रमिक देइछि आमे 30टा को अलगा करदबा आउ रहिला 5टा। आमे जानिचे 5टा मध्यरु मझी संख्या होची 33 33 रो पूर्व 2टा पर 2टार जोगफल केते 33 की मिसेई केते ताले 5 पूर्व 2 पर 2 4 से 33 निजे गोटे 5 तेणु 33 की 5 रे गुणी दबा आगो केते हबो ना 33 को 5 रे गुणिले 165 आउ 30टा को अलगा रखी जदर मिसेई दबा 195 हे गला। आउ गोटे अन्य पद्धति रे कले मु तुम मानु कहली कोनोसी संख्यार समष्टि बाहर करिया कहले आमे 1 ठारू 35 पर्यंत संख्यार जोगफल बाहर करदबा तापर 1 ठारू 29 पर्यंत संख्यार जोगफल बाहर करी फेडी दबा ताहले सेटा हे जिवो 30 रु 35 रो जोगफल।
ତାହେଲେ 35 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 36 ଗୁଣିକି 2 ହରିଲେ 1ରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ସବୁ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ 35 ଗୁଣନ 36 ହରଣ 2 630 ବାହାରିଗଲା। ଏଇଟା 1ରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଫଳ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଇଛି 30ରୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଦିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 1ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିକୁ 630ରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ସିଏ ହେବ 30ରୁ 35। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ 1ରୁ 35 ବାହାର କଲି, ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 35, ତାପର ସଂଖ୍ୟା 36 ଗୁଣିଦେଲି, 2ରେ ହରିଦେଲି, ହେଲା 630। ତାପରେ 1ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରି ମୁଁ ଫେଡ଼ିବି ତାଠାରୁ। 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29ର ପର ସଂଖ୍ୟା 30 ଗୁଣିଲି, 2ରେ ହରିଲି, 435 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ 630ରୁ 435 ବାହାର କରି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ବଳିବ ସିଏ ହେବ 30ରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ତାହେଲେ 630 ଫେଡ଼ାଣ 435 ମାନେ 195। ଏକା କଥା ଦୁଇଟି ମେଥଡ଼ରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଅତି ସର୍ଟ ଉପାୟରେ, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଇ ଏକା ହେଲା 195। ଅତଏବ 30 ଠାରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 195। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ, ଦୀନବନ୍ଧୁ, ନରହରି, ମଦନ, ଗୋପାଳର ବୟସ ମିଶି 50 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେ ଜଣ ହେଲେ ଦେଖିଲ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଜଣାଥିବ 50 ବର୍ଷ 5 ଜଣଙ୍କର। ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ 5 ଜଣ ଯାକ, ଇଏ 4 ବଢ଼ିବ, ସେ 4 ବଢ଼ିବ, ସେ 4 ବଢ଼ିବ, 5 ଜଣ ଯାକ 4 5ଟା 4 ବଢ଼ିବେ। ତାହେଲେ 5କୁ 20। ବାରମ୍ବାର ମିଶାଣକୁ ଗୁଣନ କୁହାଯାଏ। 5ଟା 4 ମିଶାଇବା ଯାହା, 5କୁ 4ରେ ଗୁଣିବା ସେଇଆ। ତାହେଲେ 5କୁ 20। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 50, 4 ବର୍ଷ ପରେ ବଢ଼ିବେ 20 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଟ ବୟସ ହେବ 50 ଯୁକ୍ତ 20 ମାନେ 70 ବର୍ଷ। 3 ନମ୍ବର ଖତମ। ସବୁବେଳେ ବୟସ ଗଣିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଥିବ, ଆଗକୁ ଗଲେ ମିଶାଇବ, ପଛକୁ ଗଲେ ଫେଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, କେତେ ଜଣ, ଯେତିକି ଜଣ ଥିବେ ସେତିକି ଆଗକୁ ଗଲେ ସେତିକିଟା ମିଶାଇବ। ଏ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଯେତିକି ଜଣ, 5 ଜଣ ଥିଲେ 5ଟା 4 ମିଶାଇଲେ ବା 5କୁ 4 ଗୁଣିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 3073 ଯୁକ୍ତ 2027 ଯୁକ୍ତ 4017 ଯୁକ୍ତ 1083 କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଅତି ସହଜ ପାଇଁ। 0 1 ଘରେ 0 ହେବ, 3 7 ମିଶାଇଲେ 10। ତେଣୁ 3073 2027 ମିଶାଇଲେ ହେବ 5100। 4017 1083 ମିଶାଇଲେ ହେବ 5100। ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ହେବ 10200। ମିଶାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର। ତୁମେ ଗତକାଲି 21ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥିଲ, ଆଜି କାଲିଠାରୁ 9ଟି ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଲେଖିଲ। କାଲି 21ଟା, ଆଜି 21ଟା ଲେଖିସାରି ପୁଣି ଆଉ 9ଟା ଅଧିକ ଲେଖିଛ। ତାହେଲେ ଆଜି କେତେ ଲେଖିଛ? 21ରେ 9 ମିଶାଇଦେଲେ ଆଜି ହେବ କେତେ ନା 30ଟା ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ କାଲି ଆଉ ଆଜି ମିଶି 2 ଦିନରେ କେତେ ଲେଖିଲ? କାଲି ହେଇଥିଲା 21, ଆଜି ହେଲା 30, ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେବ ନା 51ଟି। ଅତଏବ 2 ଦିନରେ ମୋଟ 51ଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିଲୁ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର। ମଧୁ ପାଖରେ ସାଧୁଠାରୁ 9 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଥିଲା। ମଧୁ ସାଧୁଠାରୁ 7 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା, ତେବେ ମଧୁ ସାଧୁଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବ, ତମର ଯେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ସେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ, ତମେ ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ, ମୁଁ ତମଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ହେବି? ଯେତିକି ଦେଲ ତମେ ସେତିକି କମିଲ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ 2 ଥର ମିଶାଇ ଦେବ। ସେମିତି ଏଠି ହେଲା, ଆଗରୁ ମଧୁର ଅଧିକ ଥିଲା 9 ଟଙ୍କା, ସାଧୁଠାରୁ ନେଲା 7 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ 7 ଟଙ୍କା କମିଗଲା ନା। ତେଣୁ ମଧୁର ଅଧିକ ହେବ 7 7 14, ଆଉ ଆଗରୁ ଥିଲା 9, 14 7 14 9 23 ଟଙ୍କା। ଏଥର ବୁଝିଲ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯିଏ ଯେତେ ଦେବ ସେ ସେତିକି କମିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା 2 ଥର ମିଶାଇବ। ତାପରେ ଆଗରୁ ଯଦି ଥିବ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇବ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତମ ପାଖରେ ଯେତେ କମଳା ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ସେତେ କମଳା ଥିଲା, ମୁଁ ତମକୁ 5ଟା କମଳା ଦେଲି, ତମେ ମୋ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ହେବ ନା 5 5 10। କାହିଁକି 10 ହେଲା ନା ମୁଁ 5 ତମକୁ ଦେଲି ଏବଂ 5 ନିଜେ କମିଗଲି, ସେଥିପାଇଁ 5 5 10 ହେଲା। ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ କାଠିରେ, DSL କାଠିରେ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ମନେକର ତମେ 4 ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି 4, ତମେ ମୋତେ 2 ଦେଇଦେଲ, ମୋର କେତେ ହେବ? 4 2, ଆଗରୁ ଥିଲି 4, ତମେ ଦେଲ 2 6, ତମର କେତେ ହେଲା? 4 ଥିଲା, 2 ଗଲା ଭାରି, ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 2। ତାହେଲେ 6ଟା 2 ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? 4 ଅଧିକ ହେଲାନି?
ତମେ ତ ମୋତେ 2 ଦେଇଥିଲ 4 କେମିତି ମୁଁ ଅଧିକ ହେଲି? ନହେଲେ ସେଇଟା ଡବଲ୍ ମିଶାଇଲେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ତମେ ଦେବା ସହିତ ତମେ ନିଜେ କମିଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା 7 ମଧୁ ତାକୁ ଦେଲେ, ମଧୁକୁ ସାଧୁ ଦେଲା 7, ଆଗରୁ ଥିଲା 9, ତେଣୁ 7 ଦେଲା ମାନେ 7 କମିଲା, 7 7 14 ହେଇଗଲା। ଅଧିକ ହେବା କଥା 14, ଆଗରୁ 9 ଥିଲା, ତେଣୁ 14ରେ 9 ମିଶାଇକି 23 କରିଦେଲେ। 7 ନମ୍ବର 200 ଫେଡ଼ାଣ 500 ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ 1000, ମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମାନ ପରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଚିହ୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଯଦି 1000 ବାମ ପଟକୁ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ହେବ, ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ ହେବ। ଯଦି 200 ଆଉ 500 ସବୁ ସେପଟକୁ ଯିବେ ସମାନ ଉପରକୁ, ତାହେଲେ ଫେଡ଼ାଣଟା ମିଶାଣ ହେଇଯିବ, ମିଶାଣଟା ଫେଡ଼ାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ନିଜସ୍ୱ ଚିହ୍ନ। 200ର ବାମ ପଟେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଆଉ 500ର ବାମ ପଟେ ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ହେବ ଫେଡ଼ାଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମାନ ପରକୁ 1000 ଅଛି, ଏ ଫେଡ଼ାଣ 500ଟା ଆଗ ନେଇଯିବା, କେତେ ହେଇଯିବ? 1500 ମିଶାଇ ଦେଲେ। 200 ମିଶାଣରେ ଅଛି, ସମାନ ପରକୁ ଗଲେ ଫେଡ଼ାଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 1500ରୁ 200 ଗଲେ 1300। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ପରକୁ ବାମ ପଟୁ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଯାଏ ତେବେ ତା'ର ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପରେ 1000 ଥିଲା, ବାମ ପଟୁ ମାଇନସ୍ 500 ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ 500 ଗଲା, ଆଉ ସମାନ ପରେ ହେଇଗଲା ଯୁକ୍ତ 500 ବା ଯୋଗ ହେଇଗଲା 1000ରେ 1500 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 200 ଫେଡ଼ାଣ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନରେ ଥିଲା ସେଠିକି ଗଲେ ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ 1500ରୁ 200 ଗଲେ 1300। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ଗଣିତଟାକୁ, ଗଣିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ, ତାକୁ ଯଦି ବୁଝିଲ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 8 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳରୁ 11 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 30 ହେବ? ପରିପ୍ରକାଶଟି ଆମେ କରିଦେବା, ସୂତ୍ର ପକାଇଦେବା। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍, 8 ଯୋଗ କରି ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ 8, ସମାନେ ଯୋଗଫଳ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ 11 ବିୟୋଗ ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ 11 ସମାନେ 30 ହେବ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ନାହିଁ, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ଅଛି, ବିୟୋଗଫଳ ଜଣା ଅଛି, ତାର ତ ବିୟୋଗଫଳ 30, ସାନ ସଂଖ୍ୟା 11, ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବାହାରିବ? 30 11 ମିଶାଇ ଦେଲେ 41। ତାହେଲେ ଯଦି ସମାନ ପରେ 41 ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ 8 ସମାନ 41, ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଯେକୌଣସି ଡ୍ୟାସ୍ ଜଣା ନଥିବ, ଯୋଗଫଳରୁ 8 ଫେଡ଼ିଦେବ, 41ରୁ 8 ଗଲେ 33, ଅତଏବ 33ରେ 8 ମିଶାଇଲେ 41 ହେବ, 41ରୁ 11 ଫେଡ଼ିଲେ 30 ହେବ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 4000, ପୁରୁଷ ଯଦି 2778, ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ ମୋଟ ଜଣାଥିବ, ଜଣେ ଜଣାଥିବ, ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ବାହାରିବ? ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ମୋଟ ଜଣା ଅଛି 4000, ତେଣୁ ପୁରୁଷ 2778, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 4000 ଫେଡ଼ାଣ 200, 2778 ସମାନେ 1222 ବା 1222। ଅତଏବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1222 ଜଣ। 10 ନମ୍ବର 3ଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 52, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟର ଯୋଗଫଳ 33, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟର ଯୋଗଫଳ 36, ସଂଖ୍ୟା 3ଟି ସ୍ଥିର କର। ପିଲାମାନେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ଆର ଯଦି ଏମିତି ଆସିବ, ଯୋଗଫଳ ଜଣାଥିବ 3ଟାର, ଆଉ 2ଟା ମିଶିକି ଜଣାଥିବ, ତାହେଲେ ମୋଟ ଯୋଗଫଳରୁ 3ଟା ଯୋଗଫଳରୁ 2ଟାର ଯୋଗଫଳ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ନଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟର ଯୋଗଫଳ ଯଦି 33, 52ରୁ 33 ଗଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। 52ରୁ 33 ଗଲେ 19 ହେଲା, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 19। ତାପରେ ଆସିଲା, ଏଇଟା କ୍ରମିକ କହିନି, 3ଟା ସଂଖ୍ୟା କହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପାଇବ ସେଠି କହିପାରିବ। କ୍ରମିକ ହୋଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ରମିକ କହିନି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 19, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ମିଶିକି 36, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି 19, ଯଦି 36ରୁ 19 କାଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ 17, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ 33, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି 17 ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶି 33, 33ରୁ 17 ପଳେଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମଟା ବାହାରିଯିବ 16। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟା 3ଟି 16, 17, 19। ଆଉ ପିଲା ଏଇ ଗଣିତ, ଏମିତିଆ ଗଣିତ ବେଳେବେଳେ 3ଟାର ଗୁଣଫଳ ଜଣାଥିବ, 2ଟାର ଗୁଣଫଳ ଜଣାଥିବ, ସେଠି ଗୁଣନର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ହରଣ, ହରି ହରିକିରି ବାହାର କରିବା।
ଯଦି ଯୋଗଫଳ ଜଣାଥିବ ଦୁଇଟାର ଜଣାଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଦୁଇଟାର ଜଣାଥିବ ଯୋଗଫଳ ସଂଖ୍ୟା 3ଟା ବାହାର କରିବାକୁ କହିଥିବ ଏଠି ଫେଡ଼ି ଫେଡ଼ିକିରି ବାହାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆସିଲା 11 ନମ୍ବର। 11 ନମ୍ବର ଅଛି ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ 3 ଡ୍ୟାସ୍ ତାପରେ 2 ଡ୍ୟାସ୍ 5 ତାପରେ ବିୟୋଗ ଫଳ ବାହାରିଛି 4 6 9। ତାହେଲେ ଏଠି 9 କେମିତି ହେଲା କାହାରୁ କେଉଁଥିରୁ 5 ଗଲେ 9 ହେବ। ତାହେଲେ 9 5 ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 9ଟା ହେଉଛି ତଳେ ଅଛି ବିୟୋଗ ଫଳ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ବିୟୋଗ ଫଳ ସମାନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। 9 5 14 14 ହେଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 2ଟା ତ ଅଙ୍କ ରହିବନି ଏଠି 4 ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ହେଉଛି 3ରୁ ଆଇଥିଲା ମାନେ 3ରୁ ଯେଉଁ 3 ଅଛି ତା 3ରୁ ସେ ଧାରେ ଆଣିଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଠି 2 ଅଛି 2ରୁ କେତେ ଗଲେ ହେବ 6। ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ 2 ମାନେ 2 ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଣିବ 1 10 ତାହେଲେ 12 12ରୁ କେତେ ଗଲେ 6 ହେବ। ତାହେଲେ 12ରୁ 6 ଫେଡ଼ି ଦେବା 6 ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଛି 4 ଆଉ 2 ଡ୍ୟାସ୍ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ 1 ତ ଦେଇଛେ ନା ତାହେଲେ 4 2 କି ମିଶାଇ ଦେବା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଯିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2 ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଲା 4 4 2 6 1 ପଠାଇ ଦେଇଛେ 7 ଲେଖିଦେବା ଉପରେ ଲେଖିଦେବା 7। ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ଯୋଗ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 8 8 16 17 18 19 20 20 ଏକ ଘରେ 0 ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ବିୟୋଗ ଫଳ 0 ଜଣା ଅଛି ତେଣୁ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ 0 ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା 0 ଅଛି ମାନେ ଏଠି ହେଲା 20 2 ପଳେଇଛି ସେ ବାମ ପଟକୁ 5କୁ ଯେଉଁ 2 ଗଲା ଏଠୁ ଯେଉଁ 2 ଗଲା ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି 8 8 16 16 17 18 19 20 20ରୁ 0 ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ସେଇ 20 ହେବ ନା ତେଣୁ ଏକ ଘରେ 0 ରହିବ 2 ବୋଧେ ଆଦେହରୁ ଆଣିଛି ମାନେ ଆଣିଛି ତ ଆଉ ସେ 2 ଆଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବ 5 6 7 ନା 5ରୁ 2 ପଳେଇଲା କେତେ ରହୁଛି 3 3 3 6 6 7 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 6 7 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା 13। ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଦେଇଛେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଏଠି 2 ଦେଇଦେଲା ପରେ 3 ରହୁଛି ଇଏ 3 6 6 7 13 ତେଣୁ ଏଠି 4 ଅଛି କ'ଣ କରିବା 7 3 10 ଏଠି ରହିଲା 3 ଇଏ ଦେଖ ପିଲେ ଭୁଲ ହେଲା ଦେଖ ଆଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶାଣ ମାନେ 8 8 16 17 18 19 20 20 ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲେ ସେଇ 20 ହେବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ତ ଦରକାର ନା ଆଉ 10 ଲେଖିବ କି 30 ହେବ ହେବନି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଦରକାର ତେଣୁ ସେ 20ରୁ ଏ 0 ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ସେଇ 20 ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଠି 0 ରଖି 2 ଏପଟକୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ 5ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 7 7 7 14 ଏଠି 3 15 16 17 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଲେ ଏଠି 4 ହେବ ଏଠି 4 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଅଙ୍କ ବାହାରିଛି ଏକ ଘର 4 ଅଛି ମାନେ 17ରେ 7 ମିଶିଲେ ଯାଇ 24 ହେବ ତେଣୁ 7 ଏଠି ଲେଖିଲେ ଏଠି 4 ରହିଲା ପୁଣି 2 ଏପଟକୁ ଗଲା 2 1 3 6 3 9 ଏଠି କିନ୍ତୁ 8 ଅଛି ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ 18 ହେବ ତେଣୁ 9 9 18 ଆଉ ଆମକୁ 9 ଦରକାର କିନ୍ତୁ 2ଟା ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ସେ 9ଟାକୁ ଏ 2ଟା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା 3 6 କରିଦେବା ନାଇଁ ତ 6 3 କରିଦେବା ଏମିତି ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 0 ରଖି 2 ଗଲା ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏଠି କେତେ ଲେଖିଲେ ଏଠି ଏକ ଘରେ 4 ଆସିବ ତାହେଲେ 17 ହେଉଛି 17 7 24 ତେଣୁ 4 ରଖି 2 ନେବା 2 1 3 6 3 9 9ରେ ଏଠି 8 ଅଛି ତେଣୁ କେତେ 2 ଅଙ୍କ ଆସିବ 9ରେ କେତେ ମିଶିଲେ 9 ପାଖାପାଖି 18 ହେବ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ 9 ଦରକାର ସେ 9 କେଉଁଠୁ ଆଣିବା 2ଟା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା 6 3 9 ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା 650 178 334 678 ସମାନେ 1840। ତାପରେ ଆସିଲା 13 ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ବିୟୋଗ ମାନେ ଏକାଧିକନ ବିୟୋଗ ଏକ ନ୍ୟୁନ ଏକାଧିକନ ମାନେ ଯୋଗ
शुद्ध बिंदु ये शुद्ध बिंदु मैंने 1 10 जीव मैंने शुद्ध बिंदु दिहब 2 ରୁ 8 जीवनी कौन कला ना 2 ରୁ 1 10 आणव माने ये शुद्ध बिंदु दब 1 न्यून बा अर्थ 1 न्यून माने अर्थ 2 ରୁ 1 कम ये अच्छी 1 रहा 1 ରୁ 8 जीवनी पुणी एठू आणला 1 1 10 तेणु 11 ରୁ 8 गले 3 तेणु ये बिंदु गोटे दब ता अर्थ ये 5 5 ରୁ 4 गले 1 बुझिपार यहाँ अति सहज जदि मिशाण होता ताले यहाँ मिसई दे था 1 10 आइला ये रखी ऊपर दिया होता बिंदु तले दिया माने फेडाण माने ये जहाँ थी पूर्ववर्ती 4 ରୁ 4 5 4 ରୁ 5 जीवनी एठू 1 10 आणव ये शून्य अच्छी आनी हेनी एठू आणला एठू आनी माने गोटे बिंदु देला ये रहा 6 एठू है 1 10 10 10 ରୁ ये गोटे आणव ये रहा 9 ये आणला 14 14 ରୁ 5 गले 9 ये रहा 9 9 ରୁ 2 गले 7 ये रहा 6 ରୁ 5 गले 1 तापर ग नंबर 8204 ରୁ 2567 करवा ताले 4 ରୁ 7 जीवनी 1 10 आणव एठू आणव एठी है 10 एठी नेला 14 ରୁ 7 गले 7 9 ରୁ 6 गले 9 ରୁ 6 गले केते पिला माने देख पिला माने एठी रही 704 एटा 4 ରୁ 5 जीवनी 1 10 आणला 14 ରୁ 5 गले 9 एठी 9 ରୁ 2 गले 7 एठी 6 ରୁ 5 गले 1 पुणी एठी सेमती 4 ରୁ 7 जीवनी 1 10 आणव किंतु पाखरे शून्य अच्छी कौन कर जोटी संख्या थी से आणव 2 ରୁ आणव 2 ରୁ 1 10 आइला 10 है 10 ରୁ 1 नेले ये रहा 9 ये रहा 1 ये है 14 14 ରୁ 7 गले 7 ये अच्छी 9 9 ରୁ 6 गले 3 ये रहा 1 1 ରୁ 5 जीवनी पुणी 1 10 आणव माने 8 तलू गोटे शुद्ध बिंदु दब ये 11 ରୁ 5 गले 6 ये अच्छी 7 7 ରୁ 2 गले 5 कहीं ये 7 केमती रहा ना तले बिंदु अच्छी जानीदेव ताले 5637 तापर आसला 0 ରୁ 9 जीवनी पुणी एठू 1 10 आणव 2 पाखु तेणु सिद्ध बिंदु दब 1 2 तलू रही अर्थ 1 रहा 1 पलैची तेणु 10 ରୁ 9 गले 1 1 ରୁ 9 जीवनी पुणी 8 पाखु आणव 11 है 11 ରୁ 9 गले 2 7 रहा 7 ରୁ 9 जीवनी 1 10 आणला 17 ରୁ 9 गले 8 आउ रहा 6 ରୁ 4 गले 2 होगला आमर शुद्ध बिंदु वियोग 13 नंबर।